میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں کرونا سے نہیں ہمیں اپنے خداوند سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ آج چرچز بند رہے ہیں، پورے پاکستان کے اندر ایک خوف کی فضا ہے، پوری دنیا کے اندر ایک خوف کی فضا۔ آپ سب کی سلامتی ہو، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ آج بھوپال والا کلیسیا میں پھر خدا نے موقع دیا، قرآن کی خدمت کے ساتھ کھڑا ہوں۔ مبشر عمران گوشت نے بہت ساری تعریف کی، باتیں کی، اور میں سمجھتا ہوں ان ساری تعریفوں کی اگر کوئی وجہ ہے تو خدا کے بیٹے کا پاک لہو ہے، جس میں دل کر کے، جس کی معرفت ہم بے وقوفوں کو خدا نے برگزیدہ نسل بنا دیا، ہم بے وجودوں کو اس نے اپنا وجود دے دیا، ہم حقیروں کو اس نے اپنے فرزند بنا دیا۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا شکر ہو، آج خدا کی مرضی سے میں یہ کہوں گا، صبح جب میں اٹھا تھا تو جو شیڈیول تھا اس میں بھوپال والا نہیں تھا، جو میرے شیڈیول میں تھا اس میں بھوپال والا کے اندر منادی کرنا نہیں تھا، پر خدا کے شیڈیول میں یہ تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ مل کر کے اس کی عبادت کرنی ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، سب سے پہلے خدا باپ کے اس فضل کے لیے جس کی بدولت ہم سب جمع ہیں، پھر مبشر عمران گوشت کے لیے، بھائی شاہد کے لیے، بھائی راجہ کے لیے، بھائی کاشف پال کے لیے، اور آپ سب کے لیے بھی جو اس عبادت میں شامل ہیں۔ بھائی شاہد کا آج یہاں پر سرمن تھا اور مجھے نہیں پتا تھا، ڈسکا کے اندر جب عبادت ہوئی تو اس میسج کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آج شام آپ بھوپال والا میں ضرور عبادت میں شامل ہوں، تو پھر وہیں سے خدا کے فضل کی بدولت یہ ذہن بنا، اور آج خدا کا شکر ہو ہم سب نے اس کو جلال دیا۔ ہاللیلویہ۔ اب وقت ہے اس کی آواز کو سننے کا۔ میں چاہوں گا اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ استثناء 10 باب اس کی 12 آیت سے لے کر کے میں خدا کے کلام کی تلاوت کروں گا، 13 آیت تک دھیان سے تلاوت پر توجہ کریں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے، اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو۔ خدا کے کلام کا پڑھا، سنا اور سنایا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آمین۔ سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری خیر ہو، آمین جی۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا بھلا ہو، اور میں ایمان سے کہتا ہوں یہاں پر بھی جتنے بیٹھے ہیں آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی خیر ہو، آپ کا بھلا ہو، آمین۔ اور بھلے کے لیے خدا نے ہمیں طریقے بتائے۔ اگر ہم اپنا بھلا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے جو خدا چاہتا ہے۔ آئیے ذرا کلام پر کان لگاتے ہیں۔ دوبارہ اس آیت کے پہلے حصے کی طرف جانے والا ہوں، اس حوالے کی لیکن پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے۔ خدا ہمیشہ سے یہ چاہتا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کے خوف کے اندر زندگی گزارے۔ کتنے لوگ آج کرونا کا خوف مان رہے ہیں؟ صحیح کہنا ہے، پوری دنیا کرونا کے خوف کے اندر ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایک خوف ہے کہ کرونا وائرس چند دنوں کے اندر اس دنیا سے بندے کو خاتمے کی طرف لے جاتا ہے، پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں کرونا سے نہیں ہمیں اپنے خداوند سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ آج چرچز بند رہے ہیں،
पूरे पाकिस्तान के अंदर एक खौफ की फजा है, पूरी दुनिया के अंदर एक खौफ की फजा है। और मैं रात को भी कम के अंदर इस बात को कह रहा था कि शैतान जश्न मना रहा है कि मैंने चर्चेस को बंद करवा दिया है। पर मैं आपको ईमान से कहता हूं, हमें किसी कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने खुदावंद से डरने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस बताती है, दानिएल की किताब को पढ़कर देख लीजिए, हिजकिय्याह की किताब को पढ़कर देख लीजिए, जहां जहां मुकद्दसीन खुदा से डरे हैं वहां वहां खुदा की कुदरत जाहिर हुई है। और यहां पर भी खुदा ने हुक्म दे दिया, बस इस्राएल खुदावंद तेरा खुदा, इसके सिवा और क्या चाहता है। हम आज शायद बहुत कुछ करना चाहते हैं पर खुदा का खौफ मानना नहीं चाहते। आज लोग चर्चेस के अंदर बड़े बड़े अच्छे हदिये देना पसंद करते हैं, आज लोग चर्चेस के अंदर बड़ी बड़ी अच्छे काम करना पसंद करते हैं, आज फलाही तौर पर बड़े अच्छे काम करना पसंद करते हैं, पर खुदा के खौफ को अपने अंदर नहीं रखते। और जब तक खौफ नहीं है तब तक आगे वाली बरकतें हमारी जिंदगी के अंदर नहीं आ सकती। भाई राजा ने अभी दुआ की, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। आमीन। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। मैं इस तरफ जाने वाला हूं अभी, पर खुदा ये चाहता है कि हम उसके खौफ के अंदर जिंदगी गुजारें। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, जब सदरक मिशक और अबदनजो को आग की भट्टी में डालने के लिए बादशाह ने हुक्म दिया तो पूरा मुल्क, पूरी कौम, उस मुल्क के हर एक फर्दो बशर ने बादशाह का खौफ अपने अंदर रखा, उस आग का खौफ अपने अंदर रखा। पर 3 शख्स खुदा के खौफ को अपने अंदर लेकर बैठे रहे और वो सदरक मिशक और अबदनजो थे। बादशाह ने हुक्म दिया, ए सदरक मिशक अबदनजो, तुम मेरी मूरत को सिजदा करो, क्योंकि पहले वो इनकार कर चुके थे। उन्होंने कहा, ए बादशाह, हम इस अमर में तेरे साथ कोई बात करना नहीं चाहते। खुदा का कलाम बताता है, बादशाह को गुस्सा आया और उसने भट्टी की आग को 7 गुना तेज करने का हुक्म दे दिया। बादशाह कहता है, मैं देखता हूं कौन तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ाता है। पर जिसका खौफ वो मानते थे वो बादशाहों का बादशाह है। कलाम बताता है, जब भट्टी की आग 7 गुना तेज की गई तो पहलवानों को बुलाया गया कि इनको उसमें फेंकें। और कलाम बताता है कि वो फेंके गए और फेंकने वाले जल गए, पर जो फेंके गए थे वो उस आग के अंदर बांध कर फेंके गए थे। कलाम बताता है वो उस आग में चल फिर रहे थे और खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजकर उस जगह पर उनको महफूज किया। हालेलुया। बादशाह कहता है अपने सामने बैठे हुए लोगों से, क्या हमने 3 नहीं फेंके थे? कहते हैं हाँ 3 फेंके थे। कहते हैं मैं वहां एक चौथा देखता हूं जो अलाज़ादा की सूरत का है। खुदा उनके लिए अपने फरिश्तों को भेजता है जो उसका खौफ मानते हैं। हालेलुया। अजड़े कोरोना का खौफ मनन दे ना, तुम्हारी कोई मदद नहीं होनी। ये सच बता रहा हूं, ये कलाम की सच्चाई है। वहां पर जितनों ने खुदा का खौफ माना उनकी मदद हुई, जितनों ने खुदा का खौफ नहीं माना उनकी कोई मदद नहीं हुई। कलाम बताता है बादशाह ने उन तीनों को बुलाया बाहर। जब बाहर आए तो हुक्म दिया, जो खुदा सदरक मिशक और अबदनजो का खुदा है वो मेरा खुदा है। रोए जमीन पर ऐसा कोई खुदा नहीं जो इस कदर कुदरत के साथ अपने लोगों को बचाए। और हुक्म दे दिया, जो इनके खुदा की इबादत ना करे उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। खुदा यही चाहता है कि उसके लोग उसका खौफ माने। आज लोग खुदा का खौफ नहीं मानते, आज लोग बीमारियों का, हादसात का खौफ मानते हैं। पिछले दिनों एक बहन ने व्हाट्सएप एक मैसेज किया, अंधेरा होगा, लोग डरना शुरू हो गए। जिधर जिधर जाते थे हर कोई पूछता, पादरी साहब वो एक मैसेज सुने? हाँ जी सुने हैं। अभी भाई इमरान ने वो गीत गाया, ज़बूर गाया, उसमें न कुछ नुकसान देवेगी हनेरे दी वो बातें। जब आप दुनिया का नूर हो तो कौन सी तरीकी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए लिखा है, बस ऐ इस्राएल खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। हालेलुया। हमें अपने खुदावंद की बंदगी करनी है, सारे दिल से,
सारी जान से उसकी राहों पर चलना है। हालात इससे भी क्यों ना कठिन आ जाए, इससे बड़ी आफतें क्यों ना आ जाए, हमें अपने खुदावंद की बंदगी करनी है। और लिखा है खुदावंद के जो अहकाम और आइन तुझको आज बताता हूं, उन पर अमल करे ताकि तेरी खैर हो। हालेलुया, तेरी खैर हो। खुदा आपको खैर में रखना चाहता है, खुदा आपको सलामती में रखना चाहता है, खुदा आपको अपनी सिक्योरिटी और अपनी शोर्टी में रखना चाहता है। पर उसके लिए मुझे और आपको सिर्फ खुदावंद का खौफ मानना है। और जो खुदावंद का खौफ मानते हैं उनके लिए बुलंदियां हैं। आइए मेरे साथ जरा एक हवाला देखिए, सलातीन, पहला सलातीन उसका 10 बाब उसकी 23 आयत खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। जो खुदा का खौफ मानते हैं, खुदा किस कदर उनको सरफराज करता है। कितने खैर में जिंदगी गुजारना चाहते हो, कितने सरफराज होना चाहते हो, खुदा का खौफ मानना शुरू कर दो, आपकी जिंदगी में ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन सुलेमान बादशाह दौलत और हिकमत में जमीन के सब बादशाहों पर सबकत ले गया और सारा जहान सुलेमान के दीदार का तालिब था, ताकि उसकी हिकमत को जो खुदा ने उसके दिल में डाली थी सुने। खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। खुदा का बंदा सुलेमान खुदा के खौफ के अंदर जिंदगी गुजारता है और खुदा के हजूर उसने इस्तदा की, ऐ खुदावंद मुझे हिकमत और धनाई दे। चूंकि वो खुदा के खौफ के अंदर था, इसलिए खुदा ने उसे हिकमत दी और उस हिकमत के साथ जो खुदा ने उसके दिल के अंदर डाली, खुदा ने दिल के अंदर हिकमत डाली और उस हिकमत की वजह से वो दौलत में, हिकमत में जमीन के सब बादशाहों से आगे बढ़ गया, सबकत ले गया। कितने इस मोहल्ले के सारे लोगों से आगे बढ़ना चाहते हैं? हिकमत को मांगना शुरू कर दो, खुदावंद के खौफ में जिंदगी गुजारना शुरू कर दो। हम दुआएं करते हैं, हम शिफा को मांगते हैं, हम बच्चों के वीजे मांगते हैं, हम तंदुरुस्ती मांगते हैं, हम अच्छा घर मांगते हैं, हम अच्छी नौकरी मांगते हैं, हम अच्छी गाड़ियां मांगते हैं। क्या कभी हमने खुदा से हिकमत मांगी है? खड़ा है, वाह। कलाम में लिखा है, तुम में से अगर किसी में हिकमत की कमी हो, खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है। जब खुदा की हिकमत आपके अंदर होगी, दुनिया की हिकमत नहीं, खुदा की हिकमत आपके अंदर होगी, आप सुलेमान की तरह दूसरों पर सबकत ले जाएंगे। आप सुलेमान की तरह दौलत और हिकमत में दूसरों से आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर दूसरे हिस्से में लिखा है, और सारा जहान सुलेमान के दीदार का तालिब था, ताकि उसकी हिकमत को, उसकी हिकमत को जो दुनिया से नहीं, जो खुदा ने उसके दिल में डाली थी सुने। हालेलुया। उसकी हिकमत को जो खुदा ने डाली थी, बाइबल मुकद्दस बताती है पूरी दुनिया के बादशाह उसके दीदार के तालिब थे। और सबा की मलका भी दूर मुल्क से मुश्किल सवालों से सुलेमान को आजमाने के लिए आई। और कलाम में लिखा, जब उसने सुलेमान की हिकमत की बातों को सुना और उसके दरबार के अंदर मौजूद लोगों को देखा और उसके दरबार के अंदर मौजूद उन लोगों की हाजिरबाशी को देखा, तो बेसाख्ता कहने लगी, मुबारक है तू और मुबारक है तेरा खुदा और मुबारक है तेरे ये लोग जो तेरी हिकमत की बातों को सुनते हैं। हालेलुया। भाई, जो हिकमत खुदा देता है वो हिकमत आपको मुबारक लोगों में शामिल कर देती है। इसलिए मैं कहूंगा आज के बाद अपनी दुआओं में जहां दीगर चीजें मांगते हैं, उन सब से पहले खुदा से हिकमत मांगना शुरू करें, क्योंकि जब हिकमत आएगी तो फिर हकीकत में हम खुदा के खौफ के साथ जिंदगी गुजारेंगे, फिर हमारी जिंदगी महफूज जिंदगी हो जाएगी, फिर इस मौत का खौफ नहीं रहेगा। हालेलुया। सुलेमान की हिकमत उसकी सबकत का बायस बन गई। आज हम में से हर एक दूसरे से आगे जरूर बढ़ना चाहता है, पर खुदा की हिकमत के बगैर। एक हवाला मेरे साथ और देखिएगा जरा, याकूब के खात्मे से। हिकमतें जमीन पर तरह तरह की हैं। करंथियों के खात में लिखा है, खुदा दुनिया की हिकमत को नेस्त करेगा। मैं ये ईमान से कह सकता हूं, जहां जितने आप बैठे हो आप सब हिकमत रखते हो। आमीन, रख दे हो ना। फर्क करना उन खुदा की हिकमत है कि केड़ी हिकमत। मैं कुछ हिकमतों का आपके सामने जिक्र करने लगा हूं। याकूब का खत 3 बाब, चंद आयतें पढ़ूंगा यहाँ पर।
13 آیت سے سوالیہ نشان ہے پہلے حصے میں، تم میں دنا اور فہیم کون ہے جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلہ سے اس حلم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے۔ تمہیں فہیم اور دنا کون ہے جو ایسا ہو، اس کے لیے اس کا ثبوت کیا ہے؟ جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن سے کے وسیلہ سے اس حلم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اگر چال چلن نیک نہیں ہے، اگر چال چلن درست نہیں ہے، تو پھر سمجھ لے دنا اور فہیم بھی نہیں ہے۔ اور چال چلن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، میں ضرور ان کی طرف تھوڑا سا آپ کو اشارہ ضرور دوں گا۔ 14 آیت کے اندر لکھا ہے، لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقہ رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو، یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے بلکہ دنوی اور نفسانی اور شیطانی ہے۔ یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے۔ اوپر سے سلیمان کو حکمت دی گئی، سلیمان کے دل کے اندر اوپر والی حکمت ڈالی گئی، پر آج دنیا کے اندر ہر شخص حکمت رکھتا ہے۔ کچھ دنوی حکمت میں زندگی گزارتے ہیں، کچھ نفسانی حکمت میں زندگی گزارتے ہیں، اور کئیوں کی ساری عمر شیطانی حکمت میں زندگی گزر جاتی ہے۔ ہم نے غور کرنا ہے کیا میرے اندر اوپر والی حکمت ہے، اور اگر اوپر والی حکمت ہے تو ہم اس کی خوبیوں کی طرف بھی ابھی تھوڑی دیر بعد توجہ کریں گے۔ دنوی حکمت ہر ایک انسان کے اندر ہے جو ہمیں دنیا سے ملتی ہے۔ جیسے جیسے قد و قامت میں بچے بڑھتے ہیں وہ دنوی حکمت میں بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ اپنے لیے سوچنا، اپنے گھر کے لیے سوچنا، اپنے رشتوں کے لیے سوچنا، اپنے عزیزوں کے لیے سوچنا، یہ دنوی حکمت ہے۔ اور جیسے جیسے بندہ آگے بڑھتا جاتا ہے دنوی حکمت بھی انسان کی سوچ کے اندر بڑھتی جاتی ہے۔ بارش ہو تو دنوی حکمت کا تقاضا ہے کہ ہر کوئی سائے کے نیچے آئے گا کہ نہیں؟ بدل واسطہ آئے تو باہر کوئی کھلوئے گا۔ یہ دنوی حکمت ہے۔ اس میں آپ کے اندر جو حکمت ہے، جو سینس ہے، وہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ یہ اس جگہ پر کھڑا ہونا تیرے لیے نقصان کا باعث ہے، اس لیے کسی سائے کے نیچے جانا ہے۔ وہ آپ کے اندر حکمت ہے اور وہ آپ کو موو کرواتی ہے وہاں سے۔ یہ دنوی حکمت ہے۔ جیسے جیسے آپ بڑھتے جاتے ہیں، کوئی کتابیں پڑھے یا نہ پڑھے، پر دنوی حکمت اس کی ذات کے اندر بڑھتی جاتی ہے۔ نفسانی حکمت صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچنا، اپنے لیے سوچنا، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے سوچنا، یہ نفسانی حکمت ہے۔ اپنے بدن کے لیے سوچنا، اگر چہرہ صاف نہیں ہے تو اس کو دھونا، یہ نفسانی حکمت ہے۔ بال سنوارنا، یہ نفسانی حکمت ہے۔ اوپر کریم وغیرہ لگانا، یہ دیگر ساری چیزیں یہ نفسانی حکمت ہے۔ صرف اپنے لیے سوچنا، اپنی ذات کے لیے سوچنا، یہ نفسانی حکمت ہے۔ دنوی حکمت اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے رشتوں کے لیے سوچنا، یہ دنوی حکمت ہے۔ اور شیطانی حکمت نکرے لگ کے پیکج لا کے بہ رہنا، یہ شیطانی حکمت ہے۔ معاشرے کے اندر آنے والے ہر فیشن کو اپنا لینا، یہ شیطانی حکمت ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا، معاشرے کے اندر کیپری اور ٹائٹس کو دیکھ کر پہن لینا، یہ شیطانی حکمت ہے۔ کلام میں لکھا ہے، عورت کا لباس حیادار ہو، ہوادار نہیں۔ ہم نے غور کرنا ہے مجھ میں کون سی حکمت ہے، کیا نفسانی، کیا دنوی یا شیطانی۔ موبائل کے اوپر ہر روز نئے نئے ایپس ڈاؤن لوڈ کرنا اور پھر ان کا رات دیر تک استعمال کرنا، یہ شیطانی حکمت ہے کہ انہیں پتہ ہی نہ لگے۔ پھر اس کے اوپر بہت سارے پیٹرن کوڈ لگانا، یہ شیطانی حکمت ہے کہ میرے سیل کے اندر جو ہے کوئی دیکھ نہ سکے۔ آپ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، پر لشکر کے خدا سے کون کچھ چھپا سکتا ہے؟ اس لیے کہا خداوند تیرا خدا، اس کے سوا تجھ سے اور کیا چاہتا ہے کہ تو اس کا خوف مانے۔ جب اس کا خوف اندر ہوگا تو آئیے ذرا آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ 17 آیت
मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, कहां से? ऊपर से, लश्करों के खुदा की तरफ से। हालेलुया। जिसने सुलेमान के अंदर हिकमत को रखा। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक है। हालेलुया। उसकी पहली खूबी क्या है जी? वो हिकमत पाक है। शैतान के अंदर से शैतानी हिकमत आएगी, पर पाक खुदा से पकीजा हिकमत आएगी। हालेलुया। अव्वल तो वो पाक है, फिर मिलनसार, हलीम, तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई है, बेतरफदार, बेरिया होती है और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। हालेलुया। ऊपर वाली हिकमत, कितनों को ऊपर वाली चाहिए? ऊपर वाली, वाह जबरदस्त। इस हिकमत के अंदर जिंदगी लिखा, हिकमत से घर बनाया जाता है और फहम से उसे क़याम बख्शा जाता है। हम में से हर एक ने आसमान पर अपने लिए घर बनाना है। कितने तैयार हो?